प्यारे विद्यार्थी, अज असी MA पंजाबी का तुहानूं पढ़ाया जाने वाला पेपर पंजाबी साहित्य का इतिहास है, उस दे बारे गलबात करांगे। तुसी सारे विद्यार्थी जानते हो कि हर विषा जो भी पढ़ाया जाता है उसकी सब तो बुनियादी गल ये होंदी है कि उसका इतिहास की है, उस विशेष डिसिपलिन का विकास किवें होया, किन्ना किन्ना पड़ावां दे विचों गुजर के वो जिहड़ा विषय है वो अज दे इस वर्तमान स्वरूप दे विच पहुंचिया। यही सारियां चीज़ां तुहानूं दस्सण वास्ते असीं पंजाबी साहित्य का इतिहास है जिहड़ा तुहानूं पढ़ाउण दी कोशिश करांगे। पंजाबी साहित्य के इतिहास नूं जे मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 प्रमुख हिस्सों के विच इस नूं समझिया जा सकता है। सब तो पहली गल असी ये जानने की कोशिश करांगे कि इतिहास बुनियादी तौर पर हुंदा की है, इतिहास असी कहने किस नूं है, इस नूं किवें जाणिया जा सकता है। दूसरे तौर पर पंजाबी साहित्य का इतिहास की है, पंजाबी साहित्य का इतिहास कदों तो शुरू हुंदा है, किहड़े-किहड़े प्रमुख पड़ाव है, किहड़े-किहड़े विकास रुखां दे विचों लंघ के यह अज दे स्थान दे विच पहुंचिया, पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी किवें कीती गई, इस दी इतिहासकारी के प्रमुख पहलू या प्रमुख पक्ष किहड़े-किहड़े है, तो तीसरे पक्ष दे विच असीं ये देखांगे कि पंजाबी साहित्य के जिहड़े 3 प्रमुख पड़ाव बनाए गए है उन्हां दे विचों पहले पड़ाव का साहित्य किहड़ा है, दूसरे पड़ाव दे विच साहित्य किहड़ा है अते तीसरे पड़ाव दे विच आउंदे आउंदे पंजाबी साहित्य जिसनूं आधुनिक काल कहा जाता है उस दे विच किहड़ियां-किहड़ियां तब्दीलियां वापरियां। हुण असीं जदों पंजाबी साहित्य के इतिहास की या साहित्य के इतिहास की या कल्ले इतिहास की गल करते हैं तो सब तो पहला इस गल बारे असी चर्चा करनी जरूरी समझते हैं कि इतिहास है कि इनू अंग्रेजी दे विच हिस्टरी भी कहा जाता है। मैं अंग्रेजी दे विच इस करके दस रहा हैं कि सब तो प्रमुख पुस्तक है जिहड़ी इतिहास नूं जानन वास्ते वो E.H. कार की पुस्तक है जिसका नाम वट इज हिस्टरी है। इसका पंजाबी दे विच अनुवाद करके पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने इतिहास की है इस टाइटल के थल्ले इसनूं छापिया भी है। इस पुस्तक के विच जिक्र होया मिलता है कि साहित्य का इतिहास है जिहड़ा वो बुनियादी तौर पर तत्थां नूं सिलसिलेवार तरीके नाल साडे सामने रखता है कि केवल तत्थां की पेशकारी ही इतिहास हुंदा है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि तत्थ है जिहड़े वो इतिहास की मूल समग्री हुंदे है, जदों कि उन्हां तत्थां नूं अर्थ देण दा काम इतिहासकार करता है। उसने किस तत्थ नूं किस रूप दे विच किस विधि नाल किस वर्तारे दे नाल जोड़ के रखण की कोशिश की है। ये सारे तत्थ उस प्रकार उस समय की विचारधारा अते वो तत्थां नूं चक्कण वाले इतिहासकार का दृष्टिकोण साडे सामने रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य के इतिहास दे विच तत्थां की पेशकारी नूं किस व्यक्ति ने किवें कीता है, इस दे विचों एक पासे सानूं इतिहास के दर्शन होंदे है, दूसरे पासों सानूं उस इतिहासकार के दृष्टिकोण या विचारधारा के भी दर्शन होंदे है। जदों असीं पंजाबी साहित्य के इतिहासां की गल करते हैं तो इन्हां नूं बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों के विच वंड के देखा जा सकता है। पंजाबी साहित्य के कुछ इतिहास वो है जिन्हां दी काल वंड है जिहड़ी ਉਹ विशेष किस्म के नावां नाल कीती गई है। उदाहरण वजों जे मैं अंग्रेजी विच लिखे हुए आई सैरेवरियाकोव दे पंजाबी साहित्य बृहत इतिहास की गल करां तो उस दे विच पंजाबी साहित्य नूं सूरमिਆਂ ਦਾ विरसा ਜਾਂ इस किस्म के होर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ पेश ਕਰਨ ਦੀ कोशिश की है। उस दे विच किसी विशेष परंपरा ਜਾਂ लहर के आधार पर साहित्य की वंड नहीं की। दूसरा सानूं साहित्य का इतिहास प्रमुख तौर पर मिलता है जिहड़ा भाषा विभाग ने छापिया होया है। इस साहित्य के इतिहास के विच समुचे पंजाबी साहित्य नूं 2 हिस्सों के विच वंडिया गया है। एक साडा जिन्हों असीं आदिकाल ते मध्यकाल कहने आ उसनूं इक्को कोटी विच रखा गया है अते दूसरा भाग है जिहड़ा इसनूं असीं आधुनिक साहित्य कहने हैं। ये दोवें साहित्य के इतिहास अपनी अपनी दृष्टि तो लिखे हुए साहित्य के इतिहास है, परंतु अकादमिक तौर पर इन्हां नूं सिलेबस दे विच उस प्रकार मानता नहीं दी जाती कि इन्हां नूं सीधे तौर पर पढ़ाया जाए, पर साहित्य की इतिहासकारी नूं समझण वास्ते इन्हां नूं जरूर जानने की कोशिश की जाती है। पंजाबी विच सब तो मकबूल जिहड़ा साहित्य का इतिहास है वो पंजाबी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अते दूसरा इतिहास है जिहड़ा वो पंजाबी साहित्य की उत्पत्ति अते विकास नूं मन्निया जाता है। इन्हां दोनों इतिहासां दे विच एक सांझी गल ये है वो है साहित्य की काल वंड।
ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੱਧ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤਿਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ, ਕਥਾ ਜਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ, ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਕਾਵਿ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਵੇ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 4 ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ, ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਤ, ਬੀਰ ਕਾਵਿ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਵਾਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਤਰ ਉਦੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਿਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲ ਬਾਰੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੂਤਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਠ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਹਿਤ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਲਾਉਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।